وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، وخصوصا إلى روح المصنف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم بالجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هدينا وكل نية صالحة، وإلى حضرة نبي الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الثاني في صفة صومه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، أي داوم الصوم فلا يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي داوم الإفطار فلا يصوم. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وسئل أنس رضي الله تعالى عنه عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita setelah dua kali Selasa terlewatkan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita masih sehat wal afiat, dan semoga sehat wal afiat ini tetap diberikan kepada kita sampai akhir umur kita, dan juga diiringi dengan sehat wal afiat itu kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini yaitu al-faslus tsani, fasal yang kedua, fi sifati saumihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat kayak apa puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tahuan aja ngaran puasa itu berataan sudah tahuan aja puasa. Cuman mempraktekkannya nang kita masih hanya sebatas ya paling Ramadan. Abah Sudi maju komoka belindung kelihatan dia belindung kelihatan. Itu ada di muka. Muat aja insyaallah sidin halus sejauh muat aja. Insyaallah. Pemain tetap di muka sampai ada penggantinya kan. Insyaallah. Puasa, kita tahu puasa seberataan, cuman prakteknya puasa sunat kita tahu aja, cuman kadang untuk mempraktekkannya ini berat memang. Puasa Senin Kamis tahuan aja, nah 3 hari dalam setiap bulan, puasa putih ngarannya Ayyamul Bid 13, 14, 15 tahu aja, cuman pas sampai waktunya gin kena bulan budi aja gin pulang itu bang ya. Paling nang ya Ramadan alhamdulillah. Kenapa? Karena orang puasaan berataan supan kira puasa. Awal puasa sebulanan. Karena Syawal alhamdulillah karena banyak juga nang puasaan. Asyura kawa juga puasaan. Arafah alhamdulillah setahun sekali. Lumayan lah alhamdulillah. Nah kalau kita baca hari nang malam ini kena banyak sunang nang digawi oleh Nabi. Ya tapi mudah-mudahan dengan kita tahu kayak apa Nabi berpuasa, mudah-mudahan Allah ringankan kita, gampangkan kita untuk awajok berpuasa. Sebab ibadah yang berat setelah haji itu adalah puasa dan zakat. Puasa sembahyang itu berat juga, tapi kita kan setiap hari menggawi, jadi ya alhamdulillah lah tegawi aja tah. Walaupun kadang-kadang ya tak keluar waktu bisa juga, atau ya mengqadha bisa juga. Tapi alhamdulillah. Nah puasa ini tuh berat sedikit. Kenapa? Masalahnya kesenangan kita harus ditinggalkan. Kesenangan kita apa? Puasa, makan dan minum. Apalagi di musim panas, es kelapanya benar. Itu napa? Nanggasan membasuh piring nang hijau tuh. Sabun yang cair tuh. Itu kan ada botol dikira harus strop hijau, lagi bulan puasa. Napa lagi nang hewan lain nang coklat tuh apa nang tadi keluar di kecoa kah? Apa bahasa gitu kan? Kayak kurma. Warnanya mirip kurma coklat. Itu kalau pas lagi puasa pelihat ya.
Dan memang godaannya juga berat puasa, tapi ganjarannya makanya kan ada di hadis tuh inna fil jannati baban, inna fil jannati bab, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang mana disebut pintu itu ngarannya adalah ar-rayyan. La yadkhuluhu, yang mana kada masuk ke pintu itu kecuali apa? Orang-orang as-shaimun, orang puasa. Kada kawal lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ada pintu khusus kesan orang puasa. Ini keistimewaan memang puasa. Ya mudah-mudahan kita kawa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama hadisnya itu an Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Syakik ini adalah seorang tabi'in. Ujar sidina apa? Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku bertakun lawan bini Nabi, itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada atau tentang puasanya Rasul. Nang betakon, nang ditakoni kayak apa puasanya Rasul itu, apakah sidin puasa terus-terusan atau berstop, apakah sidin banyak puasanya atau sedikit aja, atau apakah sidin mengkhususkan bulan tertentu aja, bulan yang lain kada. Itu pertanyaannya. Lalu dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah, qalat kana yasumu, adalah beliau yaitu Nabi berpuasa hatta naqul, sehingga kami itu mengatakan atau menganggap qad shama aida wa masaumu aida wa masauma fala yuftir. Berpuasa, ujar Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu berpuasa sehingga kami menyangka Nabi itu puasa terus-terusan, dawam sauma, itu terus-terusan berpuasa, fala yuftir, kada buka. Saking apa? Saking kerancakan berpuasa sampai dikira puasa terus-terusan. Itu satu sisi. Wa yuftiru, dan kemudian berbuka pulang Nabi. Maksudnya apa? Kada puasa Nabi hatta naqula, sehingga kami mengatakan atau menganggap qad aftara, ay dawamal iftar, itu apa? Terus-terusan kada berpuasa. Maksudnya apa? Lebih banyak kada puasanya, sehingga kami menyangka Nabi itu jarang puasa atau kada puasa. Fala yasum, dan kada berpuasa. Ini hukum aglabiyahnya, hukum kebanyakannya. Jadi karena kerancakan kada puasa lalu dianggap seakan-akan Nabi kada puasa. Kerancakan puasa seakan-akan Nabi puasa terus, seakan kayaknya kada pernah kada puasa. Kayak melihat orang yang terus benar, ini puasa harus banget. Padahalnya kada puasa juga, tapi karena awaknya kurus kerempeng, lalu dianggap kayaknya puasa. Nah, Nabi kelihatan karena rancang berpuasa, lalu ujar Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan Nabi itu kada pernah kada puasa. Lalu ketika sidin kada puasa pulang, kelihatannya apa? Seakan-akan Nabi kada pernah melakukan puasa. Kayaknya buka terus kada puasa terus. Begitulah kelihatan yang dilihat oleh para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu kemudian berkata pulang Sayyidatuna Aisyah dengan ucapan yang lain pulang, ungkapan tentang puasa Nabi. Kalau tadi kan karena ditakuni, lalu ini ungkapan lain tentang puasa Nabi, Pak. Wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan, dan tidaklah ada Nabi berpuasa atau Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa syahran kamilan, sebulan yang penuh, mundu qadimal madinata, semenjak beliau datang ke kota Madinah, mundu qadimal madinata illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan.
Jadi kalau menurut Sayyidatuna Aisyah, apa yang beliau lihat, apa yang beliau saksikan, Nabi menjak datang ke Madinah hampir kadada nang sebulanan dari bulan-bulan nang ada itu beliau puasa sebulan penuh, kecuali bulan Ramadan nang mana beliau puasa dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan kebanyakan puasa Nabi bulan Ramadan itu 29 aja, jarang. Kalau kalau salah cuma sekali aja semasa hidup beliau itu nang 30 puasanya. Yang lain itu 29. Tapi itu kan hitungannya sebulan juga. Wasu'ila, dan ditakuni, itu ditakuni siapa? Anasun, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dijawab. Tadi Sayyidatuna Aisyah ditakuni bini, lalu ini pula Sayyidina Anas nang berkhidmah di rumah Sidin. Kalau bini kan jelas di rumah sudah, nang ini pulang nang berkhidmah Sayyidina Anas. Lalu jawab Sidina, faqala kana yasumu minasyahri, adalah beliau berpuasa daripada bulan, hatta nara, sehingga kami melihat, alla yurida ayyuftira minhu, tidak ingin Nabi berbuka atau kada puasa daripada bulan itu. Jadi kesannya kalau sudah Nabi puasa tuh kayaknya kada ada buka-buka lagi, sini tuh puasa terus. Udah Sayyidina Anas. Wa yaftiru, dan kemudian kena pulang pas waktunya kada puasa, hatta nara, sehingga kami melihat, menyaksikan akan Nabi tadi, alla yurida ayyasum, seakan-akan si Nabi ini kada puasa, pina buka aja tiap hari, pina kada puasa aja tiap hari. Seperti itu, kayak apa? Begitu banyaknya puasa yang digawi, kayaknya puasa terus-terusan. Begitu kada puasa Nabi, maka kesannya seakan-akan Nabi itu kada hendak melakukan puasa. Hatta nara alla yurida ayyasuma minhu syai'an, sesuatu. Wa kunta, lalu ujar Sidin disambung pulang. Kalau tadi jawaban tentang puasa, maka wa kunta la tasha'u antarahu minal laili musallian illa ra'aitahu musallian. Dan kamu tidaklah menginginkan antarahu, melihat akan dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal laili, daripada malam hari, musallian, dalam keadaan guring, dalam keadaan salat, illa ra'aitahu, kecuali engkau melaksikannya, musallian, dalam keadaan sembahyang. Jadi ikam nih, amun hendak tahu Nabi malam sembahyang, maka pas ikam datang melihatnya, maka Nabi dalam keadaan sembahyang. Wala naiman, dan jikalau kamu hendak melihat Nabi guring di waktu malam, lalu kena kamu datang, maka yang kamu saksikan adalah Nabi dalam keadaan guring. Wala naiman illa ra'aitahu, kecuali engkau melihat akan Nabi, menyaksikan akan Nabi naiman, dalam keadaan guring. Jadi hendak melihat Nabi sembahyang malam kadang misalnya, maka pas mengintipakan saksikan Nabi sembahyang. Lalu kemudian belah hendak melihat Nabi guring, kadang datangi Nabi dalam keadaan guring. Nah di sini juga karena ada tentang bagaimana ibadah Nabi itu. Lalu mungkin ada pertanyaan, berarti Nabi ini kan kada istiqomah, kenapa sembahyang? Nah, berarti kan satu malam Nabi guring. Dan memang seperti itu. Karena makna istiqomah bukan berarti kita itu terus seperti dalam kondisi sesuatu, tapi istiqomah di sini adalah dalam kondisi beribadah terus. Baik ibadahnya itu sembahyang, atau ibadahnya berzikir, atau ibadahnya membaca Quran, atau ibadahnya bersalat, ibadah terus. Istiqomah dalam ibadah. Mengenai bentuk ibadahnya bisa berbeda-beda. Karena sifat manusia itu kadang bosan. Dan itu hampir seberataan, yang namanya bosan itu ada merasa mempunyai. Baca salawat yang terus-terusan, muyak juga, dulak. Sifat manusia itu. Asal dulak maka pindah pulang kepada yang lain, ibadah yang lain. Jadi tetap dalam keadaan ibadah. Bahkan mengobrol
berkumpul lawan keluarga, dudukan, berpenderan, bercengkrama lawan keluarga, itu ibadah. Bertakun, saling mengingatkan, saling memadahi, kemudian bertakun, menakut, napa kabar, itu ibadah kita. Karena ibadah itu bukan hanya seperti gambaran kita sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita silaturahmi, berkumpul, mengobrol, bercengkrama, ibadah. Tetawaan, asal jangan beli empatan aja tetawaan. Ya. Berkesahan, tertawa, hibur, ibadah. Keluar, berusaha, mencari nafkah nang halal, gasan bulik membawa ke rumah anak dan bini supaya dapat makanan nang halal, dapat daripada usaha nang halal, ibadah. Amun ibadah itu hanya sebatas duduk di atas sejadah, embah itu berzikir sembahyang, maka kada ada lagi nang di pasar orang berjualan tikirnya. Nang bertukar kadada, nang berjualan kadada. Habis pulang kehidupan kadada. Maka tetap itu bernilai ibadah. Faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila tuntung sesuatu lalu pindah ke sesuatu pulang, niatkan ibadah, maka semuanya dalam lingkup ibadah, sehingga setiap yang kita lakukan itu bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Sayyidina Anas tadi kan ditakuni tentang puasa, lalu dijawab sidin ditambahi mengenai masalah sembahyang. Kenapa? Sebagaimana puasa itu juga penting dalam ibadah, maka sembahyang pun juga tidak kalah pentingnya. Di sini kata beliau penjelasan, ai anna salatahu wa naumahu kana yakhtalifu bil laili. لأنه ما كان يعين بعد الليل للصلاة وبعده للنوم بل وقت صلاته في بعض الليالي وقت نومه في بعض آخر وعكسه فكان لا يرتب لتهجده وقتا معينا بل بحسب ما تيسر له من القيام. Lalu dari hadis ini kata ulama bahwasanya sembahyang Nabi, guring Nabi itu kadang-kadang berbeda-beda. Jadi malam ini sidin beribadah, karena besok malam kada beribadah tapi guring. Apakah itu dikatakan kada istiqomah? Istiqomah. Li'annahu ma kana yu'ayyinu ba'dal layl ba'dal layli li salat wa ba'dal. Karena Nabi kadang-kadang menentukan malam ini khusus gak sembahyang, karena malam esok kena gak guring. Pokoknya ketika ada kesempatan untuk beribadah, sembahyang. Ketika kesempatan untuk sembahyang kada kawa karena ada sesuatu lain yang dikerjakan, dan ini juga nilai ibadah, maka itu sudah istiqomah dalam beribadah. Membantu orang lain, kita biasanya tahajud malam atau beribadah di waktu malam. Lalu ada orang datang minta tolong, gani bang ulun kemana, hendak minta ya bantuan lah pokoknya. Lalu kita tinggalkan ibadah kita untuk membantu orang tadi, itu sudah ibadah dan tetap dihitung orang yang istiqomah melakukan ibadah. Ini sembahyang tadi, karena tak membantu orang tertinggal sembahyangnya, maka ini sudah dianggap sebagai orang istiqomah. Bal waktu salatihi fi ba'dil laili fil ba'dil layali, bahkan akan tetapi waktu sembahyang Nabi pada sebagian malam, waktu naumihi adalah waktu guring beliau di malam yang lain. Tapi kalau bagusnya lagi kita yaitu tadi istiqomah. Kalau misalnya jam 3 bangun, ya bangun istiqomah jam 3. Karena memang istiqomah ini berat. Tapi kalau ada kawan yang terus dalam seperti itu, maka yang penting kita selalu istiqomah dalam lingkup yang lebih luas, yaitu ibadah. Ibadah ini kan macam-macam kena pulang. Kalau terbiasa sudah istiqomah tahajud, maka istiqomah tahajud pulang.
Makanya di dalam ayat Al-Quran yang ketika pas malam-malam tablik akbar di masjid haulnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang ke-25. Lalu kan Al-Habib segap memberikan tausiah, yang mana beliau mengambil ayat yang ketika dibacakan oleh qari itu. Apa ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Nah, ini orang penceramah yang hebat itu kan apa aja momen ketika mendapat sesuatu langsung dapat bisa menginspirasikan. Beliau mendengar qari membaca itu ayat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Setelah itu apa? Bukan cuma mengatakan Tuhan kami Allah, tapi selanjutnya apa? Summastaqamu, kemudian istiqomah. Dari ayat itu beliau akan menceritakan bagaimana contoh istiqomahnya, yaitu almarhum ayah beliau Abuya Habib Hasan bin Ahmad Bahar. Istiqomahnya Al-Habib Hasan Bahar itu apa? Di dalam tahajud bangun malam. Karena Baharun, bangsa Baharun itu apa? Dikenal dengan orang apa? Bangun malam. Orang nang apa jurang tuh jarang guring malam. Nah, istiqomahnya Habib Hasan itu apa? Sampai secapek apapun, seuyuh apapun, beliau akan tetap bangun malam. Itu hebat istiqomahnya. Natijah daripada istiqomah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun apa saling turun kepada mereka itu Pak, para malaikat. Jadi tatanazzalu, jadi kalau tanazzalu, tapi ini tatanazzalu kalau dalam ilmu sharaf itu tatafa'alu, artinya apa? Turun bergantian, banyak apa orang tuh berselisihan turunnya. Kadang sekedar turun sekali sudah selesai. Ini tatanazzalu, turun ini naik, turun ini pulang, ganti pulang, naik malaikat bergantian malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, apa yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada orang istiqomah, alla takhafu, jangan takut tadi kamu, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Kalau sudah istiqomah kawan, apapun ibadah yang kita lakukan istiqomah, insya Allah kada ada lagi yang sedih. Kemudian takutan, musia kalau pindah, musia kalau pindah, musia kalau pindah, itu kada ada lagi sudah. Pokoknya yang terjadi sudah. Tapi kita ini kan kenal masih musia kalau pindah. Akhirnya jadi bujuran, musianya untuk gugur, dah satu gugur juga abang sambat bang. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Lalu kemudian di akhirat apa? Kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang istiqomah. Maka kalau kau istiqomah puasa, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqomah. Semoga mendapatkan istiqomah. Ta'alnya dapat bini ngarannya istiqomah, dasar kabul doanya. Wa an ummi Salamah, dan daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, Ummi Salamah juga adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini, berpuasa 2 bulan, mutatabi'aini, yang berturut-turut. Jadi 2 bulan bersambung, kada pernah menyelihat ujasidin, illa kecuali ada 2 bulan yang bersambung, itu Pak, Sya'ban wa Ramadan.
Nah di sini kan kita rancak kalau kita kada terbiasa puasa setelah pertengahan Ramadan maka itu ditangati makruh hukumnya. Tapi kalau memang sudah kebiasaan rutinitas maka ini kada apa-apa. Bahkan di sini memang ada Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulanan. Jadi bukan sebulanan, hampir sebulanan. Jadi kebanyakan bulan Sya'ban beliau puasa, tapi bukan berarti sebulanan. Lalu kemudian kalau sampai lawas disambunglah dengan puasa Ramadan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Tapi kalau kita kan biasanya Sya'ban itu kalau puasa bawahnya inggan pertengahan, inggan nisfu Sya'ban sehari puasa itu aja. Bulan Sya'ban hari ke-15 nisfu Sya'ban. Yang hebat tuntung nisfu Sya'ban perpuasaan lagi sudah. Apa puas-puas dulu ya. Pokoknya sebelum masuk bulan puasa puas-puasan. Sekali pas masuk bulan puasa garing iya nang puasa. Nah, pangko pelipatan makan ada ingat-ingat. Hendak memuasakan nafsu tadi supaya karena bulan puasa kada lagi tak apa kada terpikir-pikir. Nah, pasam ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat atau menyaksikan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu berpuasa fi syahrin dalam satu bulan aksara lebih banyak min siyamihi daripada berpuasanya beliau fi Sya'ban di bulan Sya'ban. Hadis kedua ini menguatkan hadis yang tadi, yaitu bahwasanya Nabi di bulan Sya'ban itu hampir parak sebulanan berpuasa. Walaupun memang sebagian ulama kita mengatakan kalau setelah nisfu Sya'ban itu dimakruhkan berpuasa, kecuali bagi yang memang sudah terbiasa. Maksudnya terbiasa itu di sisi amalan, puasa Kamis, puasa Senin, atau puasanya Nabi Daud, maka setelah itu lanjutkan ke depan. Tapi kalau misalnya ada kebiasaan maka stop pertengahan bulan puasa, pertengahan bulan Sya'ban itu stop, karena untuk memperkuat jasmani supaya menghadapi bulan puasa karena kuat puasa. الفاتحة لما شهد قهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تكشهم الرحمة المغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أتية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح بلادنا بلدان الإسلام يصلح عمل والني والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Apa itu kurma kuning enggak ada? Kurma warna kuning ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Dapat cerah bertahan. Ada dua macam minumannya, kopi susu lawan susu aja. Nambah Suni dapat susunya aja, kopinya. Pokoknya apa nang dapat itu rezekinya, ya. Jangan berpilih ulun anak susunya aja. Ada anak kopinya. Berpilih di rumah aja karena itu anak susu. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa fi syahrin, dalam satu bulan, aktsara, yang lebih banyak, min siyamihi, daripada berpuasanya beliau, fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban, adalah beliau memuasai akan bulan Sya'ban, illa qalilan, kecuali sedikit. Artinya apa? Kalau sebulan 30 hari, maka mungkin hanya beberapa hari nang kada beliau puasai, sisanya itu banyak dipuasai. Balkana, bahkan ada beliau yasumuhu, memuasainya kullahu, semuanya. Jadi semua di sini maksudnya apa? Paling banyaknya. Jadi kalau sebulan 30, jadi mungkin 25-nya puasa, sisanya itu kada puasa. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa, min ghurrati, daripada permulaan, kulli syahrin, setiap bulan, salasata ayyamin, 3 hari. Jadi setiap masuk awal bulan Nabi puasa 3 hari, pertama, kedua, ketiga. Wa qallama, dan sedikit. Jadi qallama itu sedikit, kana yuftiru, dan sangat sedikit beliau yuftiru, artinya bakada berpuasa, yaumul jum'ati, pada hari Jumat. Jadi mafhumnya apa? Kebanyakan kalau hari Jumat itu Nabi puasa. Kita kan tahu atau mendengar dari para ulama kita yang disebutkan dalam fikih, kalau puasa di hari Jumat hukumnya dimakruhkan. Kena hari Jumat hari beribadah. Kalau kena puasa, pengoler beribadahnya lemas, maka dimakruhkan berpuasa. Nah, sedangkan di sini Nabi, ujar Sayyidatuna Aisyah apa? Sangat jarang. Jadi qallama itu sangat sedikit. Nabi kalau hari Jumat itu ada puasa. Kebanyakan hari Jumat itu puasa Nabi, tapi digandeng lawan Kamis atau Jumat atau Sabtu. Kalau itu kada makruh, Kamis puasa lalu esok Jumatnya puasa pulang, kada apa-apa. Tapi kalau Jumatnya benar aja yang dipuasai, itu makruh. Kenapa? Hari Jumat hari kita beribadah, untuk lebih banyak beribadah daripada hari biasa. Lalu kalau berpuasa biasanya kan awak puasa itu terlamah sedikit, lemas, nang koler beribadah. Akhirnya terlewatkanlah keutamaan hari Jumat tadi itu. Tapi kalau digandengkan dengan puasa Kamis, lalu kemudian puasa hari Jumat, berkurang ibadahnya, tapi dapat gantian tadi apa? Gantian puasa Kamis, maka di situ ada apa-apa. Kecuali Jumatnya itu tapi imbai pas hari momen yang memang dianjurkan puasa, kayak misalnya 10 Muharram pas bertepatan hari Jumat. Ulun koler guru ya Kamis puasa, Sabtu puasa juga, 3 hari ulun sehari aja. Kayak apa guru? Tapi hari Jumat ya kada apa-apa, silahkan puasa.
Tapi ini bagusnya pengke guru, ya puasa Kamis lan Jumat. Tapi ulun koler guru yang kada bisa takon gitu. Dipadahi menjawab. Nya ada aja nang petakun tapi menjadi padahi. Anu bang guru ada aja puter-puter gitu. Manasik umrah. Lalu kemudian ada rukun umrah adalah tawaf. Dan syaratnya tawaf harus dalam keadaan suci. Karena apa? At-tawaf bimanzilati shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sembahyang. Orang sembahyang harus dalam keadaan suci. Amun sembahyang 5 menit kau aja menahani. Tapi kalau tawaf mau putar 7 kali. Maka guru ki apa aja amun ulun anak amun anu pembatal pengki apa? Batal ya wudu. Tapi jauh guru ya pulang wudunya. Amun ikam koler wudu jangan batal. Gila guru. Anu pang ada kadang pendapat nang supaya anu kada batal guru. Jangan tawaf. Boleh kan gitu aja jadinya mau serongan. Apa pertanyaan dibulak-balik padahal sudah jelas. Kalau batal ya Bu. Kalau hendak nang tenyaman misalnya tawaf lalu kemudian kan problemnya itu tergatuk. Kalau mungkin buang angin masih kau menahani, kecuali kalau orang Tuhan mungkin ngali menahani. Tapi kalau orang anom kau aja menahani, ada buang angin dulu. Lalu kalau seandainya tegatuk bang apa guru? Tegatuk batal. Tapi ya anu lah guru. Ulun kan 2 laki bini pasti tegatuk guru. Bang apa? Ya jangan berpingkutan berdua. Orang awak kalau kita pisah guru gitu kali. Bang apa? Bini ikan berpingkutan orang lain. Maksudnya orang lain berbinian gitu loh. Pokoknya ada aja pertanyaan yang membulat-bulat gitu macam-macam. Jadi ujar gurunya apa? Nang nyaman itu ikan jangan batal gitu aja sudah. Ile aja. Ujung-ujungnya ile. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra artinya apa? Menunggu-nunggu atau menuju sauma yaumal itsnin, puasa hari Senin, wal khamis dan puasa hari Kamis. Jadi menunggu-nunggu. Karena keutamaan tentang kenapa disuruh puasa Kamis, dianjurkan puasa hari Senin itu ada keutamaannya. Insya Allah malam Selasa akan datang pulang. Cukup sedikit aja dulu ya. Karena kau banyak pendendernya kadang ke dahulu pendendernya sedikit. Ada apa jurang harus menaguk liur dulu. Tapi doakan mudah-mudahan sehat, normal kembali ya, bisa nyaman. Ini kadang-kadang hendak aja belawas bapenda tapi itu tadi. Karena uyuh muntung kalau sudah uyuh tuh bapendernya model kayak pilai. Orang tuh bapender. Enggak ada percaya takutnya merasakan. Ya itulah mudah-mudahan kita sehat berataan wal afiat itu aja ya. Karena yang namanya sehat itu mahal. Kada bisa merasakan nikmat sehat kecuali sudah garing. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi sehat wal afiat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.